Hello student, in the last lecture we have seen the internal energy, and internal energy is the state function. What is meant by internal energy? The total sum of all the forms of energy associated with potential energy and kinetic energy is called as the internal energy. This internal energy is denoted by capital U or E. And this internal energy is a state function because it depends upon the initial and final state of the system. Also, we have seen the enthalpy of the system, that is the total heat content of the system includes some of the internal energy and PV type of work is called as the is called as the enthalpy of the system. This enthalpy is denoted by H, capital H, and this H is equal to U plus PV. Therefore, H is the enthalpy of the system, U is the internal energy, and P and V are the pressure and volume respectively. Then also we have seen the enthalpy change equation, that is the change in enthalpy. That means delta H is equal to delta U plus P delta V. This is the expression for enthalpy change. Then also the value of delta H is positive, reaction is endothermic reaction, and the value of H is the negative, the reaction is exothermic reaction. Now today in this lecture we have to see the relation between delta H, that means heat of reaction at constant pressure, and delta U, heat of reaction at constant volume for the chemical reaction. Delta H is the heat of reaction at constant pressure and delta U is the heat of reaction at constant volume. This relation we have to study here. Let us consider Phi1 and Phi2 are the volume of the reactants and products respectively. Phi1 means what? Initial volume, and Phi2 is the final volume in case of reactant and products respectively. Let N1 and N2 be the total number of moles of reactants and products respectively. N1 reactant and N2 products. These are the number of moles for the reactants and products respectively. The change in enthalpy at constant pressure is given by, already we have seen this change in enthalpy equation, delta H is equal to delta U plus P delta V. Now for the reaction involving solids and liquids, delta V is usually very small, and therefore it is neglected, and then the delta H is equal to delta U. That means enthalpy of the system at constant pressure is always equal to the internal energy of the system. For reaction involving gases, delta V cannot be neglected, and therefore delta H is equal to delta U plus P delta V. इक्वेशन पुन्हा या ठिकाणी आलेले, म्हणून या ठिकाणी काय केलं मग आता हे आपण थोडंसं वेगळं केलं. डेल्टा H is equal to P delta V कसं झालं? Delta V, that is Phi2 minus Phi1, and therefore delta H is equal to P in bracket Phi2 minus Phi1. Then here आता या P ने याला काय केलं? मल्टिप्लाय केलं, therefore काय PV2 minus PV1 होईल, म्हणून या ठिकाणी delta H is equal to delta U plus PV2 minus PV1. But by applying the ideal gas equation, what is the ideal gas equation? PV is equal to nRT. PV, pressure volume, N is the number of moles, R is the gas constant, T is the temperature. Therefore, PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT. मग या ठिकाणी P delta V चे इक्वेशन काय आहे? P delta V is equal to काय सांगितले? या ठिकाणी P delta V, या ठिकाणी PV2 minus PV1 म्हणजे P delta V. Therefore P delta V is equal to PV2 minus PV1. या ठिकाणी बघा P delta V ची किंमत आहे. PV delta V ची किंमत काय आहे? PV2 minus PV1, आणि या ठिकाणी PV1 आणि PV2 ची किंमत आपण सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं? P delta V is equal to N2 RT minus N1 RT, आणि म्हणून याचा कॉमन घेतला आपण N2 minus N1 आणि पुढे काय आला? कॉमन RT. आणि मग डेल्टा N2 minus N2 minus N1 that is what? डेल्टा N, आणि मग पुढे काय आला? RT. लक्षात तुमच्या, म्हणून या ठिकाणी डेल्टा U
डेल्टा यू एज इट इज आहे, कुठला हा डेल्टा यू, आणि यांची किंमत काय आली, दिस वन डेल्टा एनआरटी. म्हणून डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी इज इक्वल टू पी डेल्टा एच. म्हणून डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी. आता हे इक्वेशन जे आहे हे आहे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू. डेल्टा एच आणि डेल्टा यू चं रिलेशन काय आहे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी. आता नवीन पुस्तक हे पूर्वी होतं, आता नवीन पुस्तकामध्ये जी टाकले, जी म्हणजेच नंबर गॅस. या ठिकाणी काय दिले, दिस इक्वेशन इज युज्ड, this equation is gives the relation between delta H and delta U for the at the constant pressure and at the constant volume, where delta Ng is the difference between number of moles of the product and number of moles of the reactant. Ng काय आहे, delta N म्हणजेच change in number of moles, and this is the difference between number of moles of the product and number of moles of the reactant. म्हणून या ठिकाणी G दिलेला आहे. या ठिकाणी लक्षात तुमच्या ही व्हॅल्यूज आहे या ठिकाणी. म्हणून डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी. दिस इज द इक्वेशन विच इज युज्ड इन द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन. एवढं लक्षात ठेवायचं. 2 मार्कासाठी डिराइव्ह द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन. 2 मार्कासाठी हा क्वेश्चन येऊ शकतो. लक्षात आलं. आता पुढचं एक दुसरं रिलेशन आहे, डेरिव्हेशन, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन मग काय दिलं, the work done by the system at constant temperature and constant pressure is given by. मग आपण मागच्या वेळी लिहिली वर्क डन ची इक्वेशन, W is equal to एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा V, म्हणून W is equal to मायनस P डेल्टा V. या ठिकाणी मायनस चिन्ह पाहिजे. P W is equal to मायनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, and P external assuming that is equal to P, therefore W is equal to मायनस P डेल्टा V. म्हणून या ठिकाणी काय आले, थोडं सविस्तर केलं तर मायनस पी आणि डेल्टा व्ही म्हणजे फी2 मायनस फी1, म्हणून पीव्ही2 मायनस, आता इथं प्लस का आला, मायनस मायनस प्लस, म्हणून पीव्ही2 प्लस पीव्ही1. बाय युजिंग द आयडियल गॅस इक्वेशन पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी, मग पीव्ही इज इक्वल टू N1RT and PV2 is equal to N2RT. मग at constant temperature and pressure it is given that W is equal to काय म्हणते, मायनस, बघा हा W is equal to इक्वेशन काय आहे, मायनस पीव्ही2 प्लस पीव्ही1, म्हणून मायनस N2RT प्लस N1RT. मग N2 आणि N1 जवळजवळ घेतले, या ठिकाणी मायनस आला आणि पुढे RT कॉमन आला, म्हणून काय झाला, डेल्टा N2 मायनस N1 दॅट इज डेल्टा N आला, आणि हा गॅस G घेतला का, तर इट इज अ डिफरन्स बिटवीन द number of moles of the product and the reactant, and therefore W is equal to minus delta NGRT. This is the equation for the work done by the system in the chemical reaction. लक्षात तुमच्या, म्हणजे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन काय आहे, W is equal to minus delta NGRT. G म्हणायचं या ठिकाणी इथून पुढे, म्हणजेच G म्हणजे NG म्हणजेच इट इज डिफरन्स बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट अँड द रिएक्टंट्स. आता या ठिकाणी द साइन ऑफ W डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा V. याचे W चं साइन कशावर अवलंबून आहे, डेल्टा V वर. मग या ठिकाणी काय, N2 इज मोर दॅन N1, delta Ng is the positive. The number of moles of the product is more than the number of moles of the reactant. At that time, delta Ng is the positive, and work is less than 0 or work is done by the system. लक्षात ठेवायचं. Whenever N2 is more than N1, then what is the value of W? The W is less than 0 or work is done by the system. If N1 is more than N2, then delta Ng is negative and work is more than 0, and therefore work is done on the system. Work is done on the system. या ठिकाणी W काय आहे, 0 पेक्षा कमी आहे, म्हणून वर्क इज डन बाय द सिस्टीम. या ठिकाणी वर्क कसं आहे, 0 पेक्षा जास्त आहे, म्हणून वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. लक्ष तुमच्या. आणि मग तिसरं आहे, इफ N1 is equal to N2, then Ng is equal to 0 and W is equal to 0, or no PV type of work is done when number of moles of the reactant and products are equal. That means N1 is the number of moles of the reactant is always equal to the number of moles of the product, and therefore delta Ng is 0 and W is also 0, and there is no PV type of work. हे अशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं. 3 मार्काला क्वेश्चन येऊ शकतो. Explain the work done in chemical reaction or derive the equation W is equal to minus delta NGRT and give the values of W in case of depends upon the value of N1 and N2. That means what? The sign of W depends upon the value of phi. लक्षात तुमच्या, असं थोडं एक्सप्लेनेशन करावं लागतं तुम्हाला आणि या पद्धतीने लिहावं लागेल. This is about the relation between delta H and delta U for the chemical reaction. आता पुढचं बघा,
आता मी थोडेसे प्रॉब्लेम दिलेत बघा, 2 प्रॉब्लेम घेतलेत. हे प्रॉब्लेम लक्षात ठेवायचे कसे ते बघा. तर आता सुरुवातीची पासून प्रॉब्लेम आहेत. तर वर्क डनचा प्रॉब्लेम अगोदर घेतला आपण, पण त्यासाठी आपल्याला काही व्हॅल्यू माहित असले पाहिजे. युनिट ऑफ एनर्जी अँड वर्कचं काय व्हॅल्यू आहेत? 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम स्क्वेअर मीटर पर स्क्वेअर सेकंड. पर सेकंड स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 पास्कल क्यूबिक मीटर. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड पर स्क्वेअर. And 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal is equal to 10 raised to 5 kilogram per meter second square. And 1 dm cube bar हे नवीन युनिट आहे. 1 dm cube bar म्हणजे डेसी क्यूबिक मीटर बार is equal to डेसी क्यूबिक मीटर into 10 raised to 5 kilogram per meter per second square. आलं लक्षात तुमच्या? या ठिकाणी याची व्हॅल्यू टोटलीची काय? मीटर क्यूब इंटू 10 raised to -3 इंटू 10 raised to 5 किलोग्राम मीटर per meter second per square and it is equal to 100 kilogram meter square per second square is equal to 100 joule. म्हणजे 1 dm cube bar ची व्हॅल्यू किती आहे? 100 joule. डायरेक्टली इकडे कन्वर्जन. आलं लक्षात तुमच्या? आणि मग आता प्रॉब्लेम दिला आपल्या ठिकाणी बघा. प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन द वर्क डन. बघा या ठिकाणी प्रॉब्लेम अगोदर कधी आल्यानंतर व्यवस्थित वाचन करायचं, त्याच्या गिव्हन क्वांटिटी लिहायच्या आणि आपल्याला इक्वेशन म्हणून त्या ठिकाणी त्या सबस्टिट्यूट करायच्या. बघा 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate amount of work in dm cube bar and joule. मी दोन व्हॅल्यू सांगितलेल्या या ठिकाणी 3 मार्कासाठी हा क्वेश्चन येऊ शकतो. आता या ठिकाणी काय दिले आपल्याला? गिव्हन म्हणजे व्हॅल्यू काय दिले आहेत? एक्सटर्नल प्रेशर दिले किती दिले या ठिकाणी? 1.2 बार दिले. 1.2 बार. F1 किती दिले आपल्याला? F1 किती? 15 dm cube आणि F2 किती दिलाय? 20 dm cube. आपल्याला काय सांगितलं करायचंय? एस्टिमेट द वर्क डन म्हणजे W सांगितलेलं आपल्या ठिकाणी. माहिती आहे वर्क डनचे इक्वेशन सांगितलं पाहिजे की वर्क डनचे इक्वेशन टाकलं की अर्धा मार्क मिळतो ठिकाणी. वर्क डन W इज इक्वल टू -P डेल्टा V किंवा -P एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा V एवढं टाकलं की अर्धा मार्क मिळून जातो. आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचं आहे. P एक्सटर्नल व्हॅल्यू किती टाकली? 1.2 आली या ठिकाणी. नंतर F2 -F1 डेल्टा V म्हणजे F2 -F1 20 - 15 दॅट इज इक्वल टू 5 dm cube आला. आणि या दोन्हींचा गुणाकार करायचा. काय आलं इथं? 5 12 5 60 एक दशांश स्थळ या ठिकाणी म्हणजे 6 आलं म्हणून -6 dm cube बार आला. लक्षात तुमच्या? म्हणजे या ठिकाणी dm cube बार आला की एक उत्तर मिळालं आपल्याला ठिकाणी -6 dm cube बार. आणि याचं कन्वर्जन आपल्याला कशामध्ये करायचं? जूल मध्ये. मग तुम्हाला माहिती आहे इथं 1 dm cube बार इज इक्वल टू 100 जूल and therefore 6 dm cube बार दॅट इज इक्वल टू 600 जूल. किती सोपं आहे हे. अशा 2 मार्काला गणित देऊ शकतं आणि जर व्हॅल्यू आहे ती मायनस मध्येच येणार या ठिकाणी आणि अशा प्रकारचा प्रॉब्लेमला 2 मार्काला येऊ शकतो. आता पुढचा एक प्रॉब्लेम आहे. कॅल्क्युलेट द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस 2 moles ऑफ एन आयडियल गॅस फ्रॉम व्हॉल्यूम ऑफ 25 dm cube टू 13 dm cube when the work obtained is 4862.4 joule. व्यवस्थित प्रॉब्लेम वाचायचा अगदी आणि नंतर त्याची व्हॅल्यू गिव्हन आउट करायच्या. या ठिकाणी F1 इज इक्वल टू किती दिलाय? 25 dm cube दिले. F1 म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यू दिले. कुठे आहे ती? आहे ठिकाणी. आणि फायनल किती? 13. फायनल F2 दिले. नंतर वर्क डन सुद्धा दिले आपल्याला त्या ठिकाणी 4862.4 जूल दिलेलं आहे. आणि आपल्याला काय सांगितलं? एक्सटर्नल प्रेशर काढायला सांगितलेलं आहे. काही अवघड नाही. मग आपण अगोदर काय करायचा? वर्क काढले आपण या ठिकाणी. वर्क कशामध्ये केलं आपण? त्याचं कन्वर्जन त्यांनी काय दिलं? जूल मध्ये दिले. त्याचं कन्वर्जन आपल्याला काय करायचे? डीएम क्यूब मध्ये अगोदर करायचं कारण ह्या व्हॅल्यू डीएम क्यूब मध्ये दिलेत ना म्हणून डीएम क्यूब करूया. मग वर्क इज इक्वल टू काय? दिस व्हॅल्यू जूल इंटू काय? डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय त्याला 100 ने भागावं लागणार आपल्याला. ज्यावेळेस जूलचं कन्वर्जन आपल्याला बार मध्ये करायचे, सॉरी बारचं कन्वर्जन जूल मध्ये करायचं 100 ने गुणायचं आणि जूलचं कन्वर्जन बार मध्ये करायचं त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागणार? आपल्याला या ठिकाणी भागायचं आले डिवाइडेड बाय करायचं. म्हणून डब्ल्यू इज इक्वल टू किती आलं या ठिकाणी? 48.62 डीएम क्यूब बार. आलं लक्षात तुमच्या या ठिकाणी. आणि मग आपल्याला इक्वेशन टाकायचे डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा व्ही आणि हे सबस्टिट्यूट करायचे व्हॅल्यू. म्हणून या ठिकाणी डब्ल्यू ची किंमत किती घेतली आपण? 48.62 डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. आणि मग तुम्हाला माहिती PV2 ची किंमत किती? 13 डीएम क्यूब मायनस 25 डीएम क्यूब. म्हणजे याच्यात काय आहे व्हॅल्यू तुम्हाला? 13 मधून 25 गेले म्हणजे किती राहिले या ठिकाणी? 12 राहिले. कसे राहिले? या ठिकाणी हे मायनस चिन्ह आहे, या ठिकाणी हे मायनस चिन्ह आहे आणि मायनस मायनस काय झाले? इथं प्लस झाले. पण 13 हे मायनसच आहे आणि 13 मधून हे 25 म्हणजे -13 प्लस 25 इज इक्वल टू 12 डीएम क्यूब आला आणि मायनस चिन्ह ॲज इट इज राहिलं. हे एक्सटर्नल प्रेशर या ठिकाणी इकडे गेल्यानंतर मग काय राहिलं या ठिकाणी? 48.62 आलं डीएम क्यूब बार आणि हा 12 जो आहे तो याला डिवाइडेड बाय याला 12 ने याला भागितलं 12 चौक 48 आणि ह्या पुढची व्हॅल्यू
52 बार येते म्हणजे डिवायडेबल केल्यानंतर. म्हणून एक्सटर्नल प्रेशर E इज इक्वल टू 4.052 बार. आलं लक्षात तुमच्या. 2 मार्कासाठी अशा सुद्धा प्रॉब्लेम येऊ शकतात. एकदम छोटे छोटे आहेत. पुस्तकातले सॉल्व प्रॉब्लेम तुम्ही सगळे पाहायचे. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी तुम्हाला एक नवनीतचं डायजेस्ट बाजारामध्ये आलेलं आहे, तर ते कलेक्ट करा. नंतर आणखी टार्गेटचे एक नोट्स आणले त्या सुद्धा घ्या आणि लगेच अभ्यासाला लागा. सॉल्व प्रॉब्लेम पाहिजे. संस्थेच्या वतीने सुद्धा हा चॅप्टर चालूच आहे आणि त्याचबरोबर मी ही प्रॉब्लेम पण घेतोय. दुहेरी तुमची रिव्हिजन होती आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही तो स्टडी करा. चॅप्टर फार महत्वाचा आहे आणि तेवढाच सोपा देखील आहे. फक्त करत चालायचं. पुस्तकामध्ये हायलाइट करत चला, प्रॉब्लेम सोडवत चला. प्रॉब्लेम कसे सोडायचे ही धडती तुम्हाला मी सांगितलेली आहे. त्या पद्धतीने स्टडी करा. ओके, सर्वांना समजलं असेल. स्टडी अभ्यासाला लागा. एक या आठवड्यामध्ये तुमची युनिट टेस्ट होणार आहे. एक 3-4 चॅप्टर झाले तर त्याच्यावरती तुमची युनिट टेस्ट होणार आहे. 25 मार्काची MCQ. त्याच्यामुळे तो स्टडी करा. सोल्युशन एक चॅप्टर झालेला आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह झालेला आहे आणि आणखी केमिकल कायनेटिक्स झालेला आहे. तर 3 चॅप्टरचा चांगला स्टडी करायचा आणि एक 25 मार्काचे MCQ येणार आहेत. सर्वांना एकच क्वेश्चन पेपर असणार आहे, ऑनलाईन होणार होती आपली, तर तुम्हाला ती टाकली जाणार आहे लिंक. त्या पद्धतीने अभ्यास करायचा. ओके, थँक्यू. थँक्स फॉर वॉचिंग.